Now, good morning, everybody. Unit 13 Population and Migration of Grade 10 English. Now, here just we are going to discuss about the population and migration. Now, under it, just getting started, look at the pictures and discuss what they represent. Now, this is the picture, and we will discuss about it after some time. Now this is the another picture given on page, and this is the third one. Similarly, this is the fourth picture given on page. Yes, let me describe it. Here, this is the picture. Just you are watching on the screen. No, written another language, and with the help of Google Lens, we found that this is the picture of Tokyo in the capital of Tokyo is the capital of Japan and one of the most popular populous cities in the world. यो एउटा जापान टोकियोको फोटो हो यो जो चाहिँ वर्ल्डमै सबभन्दा बढी पपुलस भनेको सिटी हो यो जापानको बढी जनसङ्ख्या भएको सिटी हामी पढ्दैछौँ है पपुलेसन एन्ड माइग्रेसन त्यसै अन्तर्गत अब फेरि यसमा आयो अर्को यो सेकेन्ड ड्रास्टिक डिक्लाइन इन आर्कटिक रेनडियर पपुलेसन नाउ there are accurately about 3.5 million caribou in Northern America, including Canada and Alaska. Now, 1 million in Eurasia and about 3 million tame reindeer in Northern Europe. The global population, which includes domesticated individuals, amount to around 8 million. Here the picture of reindeer and declining. Before it was 4.7 million, and now by decreasing it became in 2018 2.1. That's why here 1950 1950मा यसको चाहिँ संख्या हेर्नु र चाहिँ 2018 मा आएर यसको संख्या हेर्नु कतिको घटेको छ यसको पपुलेसन है उता जनसङ्ख्याको पपुलेसन बढेको हामी हेर्यौं यतातिर यिनीहरूको संख्या जनसङ्ख्या घटेको हामी हेर्दैछौँ ओके हियर सोमालिया पिपल आर लिभिङ देयर होम्स अब यहाँ हेरौं यसमा सोमालियामा कस्तो छ मान्छेहरु आफ्नो घर छोडी छोडी भाग्दैछन् जाँदैछन् इट मीन्स इट इज रिलेटेड विथ माइग्रेसन बिफोर टू पिक्चर्स are related with population and this is related with migration. Similarly, migration of birds, not only the migration of people but migration of birds. They are migrating, they are flying from one place to another place according to weather, to adjust weather, to save from cold, to save from winter. And similarly, again they migrate from summer to winter and winter to summer according to their adaptable. Now reading first here, answer these questions. What is the population of Nepal as per the population census 2078 BS? Now the population of Nepal as per the population census 2078 BS is एकाङ दोयाङ सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 91 लाख 92,480. Now what are the factors that influence the population change in a country? Now the factors that influence the population change in a country are birth, death and migration. Now here a century of world population trends 1950 to 2050. यो के छ त यो 1950 देखि 2050 सम्मको जुन छ यो एक सेन्चुरी लगभग 100 वर्षको जुन पपुलेसनको जुन एउटा विश्व पपुलेसनको जुन ट्रेन्ड एउटा छ त्यो कसरी हो अब हामी हेरौं ग्लोबल पपुलेसन साइज एन्ड एनुअल ग्रोथ रेट अब यसमा चाहिँ नि हामीलाई देखिरहेछौं यो जुन यो धर्को हो यसमा देखिरहनु भएको
यो दरको ग्रोथ रेटको हो भने यो नम्बर अफ पर्सन्स पपुलेसन जुन ग्रोइङ भएको देखिरहेको छौँ हामी, यसमा चाहिँ नि नम्बर अफ पर्सन्स बिलियनमा छ है। यो ग्रोथ रेट जुन छ यो पर पर्सेन्टमा छ। यो अब 1950 देखि 2050 सम्मको एउटा आँकडा लिएको छ है। अहिले जुन छ 2023 हो। Today, the world's population is more than 3 times larger than it was in the mid 20th century. अब मिड 20th century को मतलब 1950। यो 1950 मा जति जनसङ्ख्या थियो विश्वमा त्योभन्दा 3 गुणा बढेको छ अहिले। 3 times larger बढेको छ। It took around 37 years since। अब यसलाई 1950 देखि 37 वर्ष लाग्यो के हुन त जनसङ्ख्या दोब्बर हुन। अर्थात् यसले आएर 1950 मा 37 चाहिँ जोडियो भने कति हुन्छ 1987। त 1987 मा आएर यसको जनसङ्ख्या के भयो दोब्बर भएर 5 बिलियन भन्दा पनि अगाडि बढी हाल्यो। सरपासिङ मिन्स एक्सिडिङ 5 बिलियन इन्हेबिटेन्ट्स। यो 5 बिलियन भन्दा पनि अगाडि सरिसक्यो। फर्दर मोर अब यसको अगाडि फेरि हामी के हेर्छौँ द ग्लोबल पपुलेसन इज इस्टिमेटेड टु डबल अगेन इन अबाउट 70 इयर्स। योभन्दा त पहिले चाहिँ डबल कतिमा भएको थियो यो हामीले हेऱ्यौँ 37 वर्षमा डबल 1950 देखि 37 वर्षमा डबल भयो। त्योभन्दा पनि अलिकति बढेकै छ। फेरि चाहिँ अब के देख्दैछन् यसपछि कि यो डबल हुन कति वर्ष लाग्छ 70 वर्ष लाग्छ। यसको मतलब जनसङ्ख्या जति बेला त्यो बढेको हिसाबले त्यो त त्यति बढिरहेको छैन। 37 वर्षमा दोब्बर भएको थियो यति 70 वर्षमा दोब्बर हुन लागिरहेछ। राइजिङ टु ओभर 10 बिलियन बाई 2059। त यहाँ चाहिँ हामी 2050 को कुरा गरेका छौँ। 2050 मतलब लगभग चाहिँ 60 सम्ममा यो अब अझै 30 वर्षमा यसको जनसङ्ख्या 10 बिलियन भइहाल्छ। 5 बिलियन चाहिँ टपिसकेको छ अब 10 बिलियन हुन्छ भनिएको छ। त यसलाई अब अगाडितिर हामी हेरौँ। यो सबै हामी हेरिरहेछौँ। यहाँ यो फिगरमा 10 बिलियन हैन यसमा दिएको छ। यसबाट हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। अब ओभर द 100 इयर्स यो लगभग 100 वर्षको अवधिले हेर्दा द वर्ल्ड पपुलेसन वाज ग्रोइङ द फास्टेस्ट। यो 100 वर्षमा वर्ल्ड पपुलेसन सबभन्दा बढी चाहिँ फास्टेस्ट भनेको पर्टिकुलरली बिट्विन 1960 टु 1965। यो 1962 देखि लिएर 1965 सम्ममा सबभन्दा बढी चाहिँ ग्रोइङ भएको छ। के यो फास्टेस्ट भएको छ पपुलेसन ग्रोइङ भएको छ। when it was increasing on average by 2.1% है। जब यो चाहिँ बढेर के भएको थियो त 2.1% चाहिँ पर इयर बढेको थियो। सिन्स देन द पेस अफ पपुलेसन यो पपुलेसनको जुन एउटा पेस छ एउटा जुन छ बढ्ने गति छ एउटा भनेको स्टेप छ ग्रोथ हैज स्लोड बाई मोर देन हाफ ओइङ टु रिड्युस्ड लेभल अफ फर्टिलिटी। यसमा सिन्स देन द पेस अफ पपुलेसन ग्रोथ हैज स्लोड अब घटेको देखिएको छ बाई मोर देन हाफ। अब आधी भन्दा पनि कम भनिया छ। के कारणले गर्दा त ड्यू टु रिड्युस्ड लेभल अफ फर्टिलिटी। यो जुन जन्म दर जुन छ त्यस घटेको कारणले गर्दा यसको सङ्ख्यामा वृद्धिमा स्लो भएको छ अथवा घटेको छ। वृद्धि दर घटेको छ। इन 2020 यो चाहिँ 2020 मा एन्ड फर द फर्स्ट टाइम सिन्स 1950 यो 1950 देखि सबभन्दा पहिले 2020 को कुरालाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ नि 50 वर्ष यो भयो। 20-70 वर्षको अवधिमा यो 2020 लाई यसरी हेर्दाखेरि द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फेल बिलो 1% पर इयर। यो पपुलेसनको जुन छ वृद्धि दर कतिमा झरेको छ त 1% मा झरेको छ। एन्ड इट इज प्रोजेक्टेड टु कन्टिन्यू टु स्लो इन द नेक्स्ट फ्यु डिकेड्स। र के चाहिँ प्रोजेक्टेड गरिएको छ अनुमान गरिएको छ कि यो चाहिँ केही डिकेड अथवा चाहिँ केही दशक यो अझै यस्तै स्लो रहनेछ। एन्ड थ्रु द एन्ड अफ दिस सेन्चुरी यो सेन्चुरीको लगभग अन्तसम्ममा यही रहनेछ। अहिले जुन छ नि है 21औं शताब्दीमा त 23 वर्ष मात्रै छ। यो अन्तसम्म यस्तै रहनेछ। द ग्लोबल पपुलेसन कुड ग्रो टु अराउन्ड यो पपुलेसन जुन छ यो पुरा ग्लोबल पपुलेसन को जुन छ कुड ग्रो टु अराउन्ड 8.5 बिलियन इन 2030। 2030 मा यो कति भइहाल्छ त
8.5 बिलियन 8.5 बिलियन हुन्छ एन्ड एड 1.18 बिलियन इन द फलोइङ 2 डिकेड्स र त्यसपछि 2 डिकेडमा अथवा 20 वर्षमा अथवा 1930 त यो भयो 20 जोड्दाखेरि 2050 हुन्छ 2030 यो र चाहिँ त्यसपछि 2 डिकेड जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 2050 त यतिमा मात्रै 1.18 बिलियन एड हुन्छ र रिचिङ कति पुग्छ त 9.7 बिलियन इन 2050 यसलाई चाहिँ हामीले जोडेर हेर्दाखेरि आउँछ यसरी अब हामी गिभन इट्स रिलायन्स अन एजम्पसन at the country level about the two components of global population growth, fertility and mortality, the projection of the global population is, अब हेर यसमा के छ रिलायन्स मतलब के भयो निर्भर given its reliance on assumption मतलब assumption मतलब यो अवधारणामा यो अवधारणामा निर्भर रहेर at the country level about two component दुईवटा कम्पोनेन्ट जुन छ ग्लोबल पपुलेसन ग्रोथको फर्टिलिटी र मोर्टालिटी यो जुन कम्पोनेन्ट के हुन्छ त यसलाई चेन्ज गर्दछ ग्रोथलाई फर्टिलिटी र मोर्टालिटी जुन छ चाहिँ यसलाई डिक्रिज गर्दछ यो जुन पपुलेसन चेन्जको कुरा गरिरहेछ गिभन इट्स रिलायन्स अन एजम्पसन एट द कन्ट्री लेभल अबाउट टु कम्पोनेन्ट of global population growth, fertility and mortality, the projection of the global population यो दिएको आधारमा अहिलेको जुन कम्पोनेन्ट छ अहिलेको जुन देशहरूको जुन कम्पोनेन्ट छ दुईवटा त्यो के फर्टिलिटी र मोर्टालिटी यो पपुलेसन चेन्जको यसमा निर्भर रहेर हामीले चाहिँ एउटा अवधारणा बनाउँदाखेरि के भन्छ कि द प्रोजेक्सन अफ द ग्लोबल पपुलेसन यो विश्वको जुन जनसङ्ख्याको जुन एउटा प्रोजेक्सन छ मोर्टालिटी इन्डेक्स प्रोजेक्सन छ यो पूर्वानुमान छ प्रक्षेपण छ इज इनहेरेन्टली यो जुन छ स्वाभाविक रूपमा अनसर्टेन यसले चाहिँ गेसै गर्न सकिने अवस्था छैन यो यस्तो अवस्था हुन्छ इट टिपिकली बिकम्स मोर अनसर्टेन ओभर टाइम यो वास्तवमा यो समय बित्दै जाँदा यो एउटा अनसर्टेन हुन्छ however the size of the world population in the near future is relatively certain तर केही समयसम्म त सर्टेन रहन्छ है रिलेटिभली एप्रोक्सिमेटली अपेक्षाकृत तर पछिसम्म यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी त्यसको आधारमा अथवा फर्टिलिटी र मोर्टालिटीको आधारमा हामी अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन This is because the size and age structure of population. यो किन भएको हो त यो भएको हो यो पपुलेसनको साइज आकार र उमेर कोही जुन बनावट छ of the population over the next few decades केही यसरी दशकमा are largely the result of demographic process. यही हो जनसाङ्ख्यिकी जुन पद्धति छ प्रक्रिया छ त्यसको जुन छ एउटा परिणाम हो यो that already taken place in the recent past यो हामीले केही गत चाहिँ पास्टमा हामी हेरिसकेका छौँ इन पर्टिकुलर मोस्ट अफ द वुमन हुज अफ स्प्रिङ धेरै यस्ता चाहिँ महिलाहरू जसका चाहिँ बच्चाहरू अफ स्प्रिङ विल कन्ट्रिब्युट टु द पपुलेसन ग्रोथ थ्रु 2050 यसले चाहिँ 2050 सम्ममा तिनीहरूको अफ स्प्रिङहरूले के गर्छ त योगदान गर्नेछन् पपुलेसन ग्रोथमा उनीहरूको योगदान रहनेछ है आर अलरेडी अलाइभ जो बच्चाहरू अहिले छन् द ग्लोबल पपुलेसन इज स्टिल ग्रोइङ ग्लोबल पपुलेसन अहिले पनि बढिरहेकै छ फेरि त दाउ एट द रिड्युस्ड रेट तर पहिलेको जस्तो बढिरहेको छैन घटेको छ बढ्ने दर जुन छ घटेको छ रेट घटेको छ सम कन्ट्रिज एन्ड रिजन्स कन्टिन्यू टु एक्सपिरियन्स फर्दर पपुलेसन ग्रोथ धेरै यस्ता देशहरू र चाहिँ क्षेत्रहरूले चाहिँ अहिले पनि जारी राखेका छ के गर्न एक्सपिरियन्स फर्दर पपुलेसन ग्रोथ आउने दिनमा पपुलेसनको ग्रोथ कस्तो रहनेछ व्हाइल अदर्स ह्याभ विटनेस्ड स्टेबलाइजेसन ओर बिगन टु डिक्रिज इन पपुलेसन साइज त्यस्तै गरेर अर्कोहरू यो अफ स्प्रिङ इन्फ्यान्ट सन्तान अब स्टेबलाइजेसन इक्विलिब्रियम स्थिर
रिकरेन्ट मतलब एउटा क्लाइमेक्समा जान्छ र त्यो क्लाइमेक्समा गएर त्यहाँबाट फेरि चाहिँ तलतिर झर्छ, त्योभन्दा माथि जाँदैन। एउटा द्याट इज द इक्विलिब्रियम, त्यो एउटा फिक्स पोइन्ट हो यो। त्यसै कारण फिक्स पोइन्टलाई हेरिरहेको छ वर्ल्डले, वाइल अदर्स ह्याभ विटनेस्ड, अरूहरूले के चाहिँ हेर्दैछन् स्टेबिलाइजेसन, कि चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ, और बिगन टु डिक्रिज इन पपुलेसन साइज, कहाँसम्म जान्छ र त्यसपछि यहाँबाट फेरि घटेर तलतिर आउँछ, यो हेर्दैछन् धेरैले। द वर्ल्ड्स टु मोस्ट पपुलस रिजन्स इन 2022 वेयर इस्टर्न एन्ड साउथ इस्टर्न एसिया। अब यो चाहिँ सबभन्दा वर्ल्डमै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रहरूमा 2022मा इस्टर्न एन्ड साउथ इस्टर्न एसिया हो। 2.3 बिलियन पिपल यसमा, रिप्रेजेन्टिङ 29%। अब यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि वर्ल्डकै पपुलेसनमा 29% यसैभित्र छ, यो दुईवटा रिजनभित्र of the global population lived in these regions. Central and Southern Asia had 2.1 billion population. अब सेन्ट्रल र साउदर्न है मध्य र दक्षिणी एसियालाई हेर्दाखेरि कति थियो त 2.1 बिलियन पपुलेसन ह्याड, यसरी रिप्रेजेन्टिङ 26%। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो 26% आउँछ वर्ल्डकै पपुलेसनमा। चाइना एन्ड इन्डिया एकाउन्टेड फर द लार्जेस्ट पपुलेसन इन दिज रिजन। अब यसमा सेन्ट्रल एन्ड साउदर्न एसियामा चाइना र इन्डिया पनि पर्छ। यो दुईवटा कन्ट्री जुन छ सबभन्दा बढी पपुलेसन भएको क्षेत्रहरू हुन्, देशहरू, विथ मोर देन 1.4 बिलियन इच इन 2022। द टोटल पपुलेसन अफ युरोप एन्ड नर्दर्न अमेरिका, टोटल पपुलेसन युरोप र अमेरिकालाई चाहिँ हेर्दाखेरि द्याट अफ सब सहारन अफ्रिका वाज कम्पेरेबल इन साइज इन 2022। यो चाहिँ नि द टोटल पपुलेसन अफ युरोप र नर्दर्न अमेरिका एन्ड द्याट अफ सब सहारन अफ्रिका वाज कम्पेरेबल, यो एउटा तुलनात्मक रूपमा के थियो त इन साइज इन 2022 with more than 1.1 and 1.2 बिलियन पिपल रेस्पेक्टिभली। अब यसमा के देखिएको छ त 1.1 यो चाहिँ नि यो युरोप एन्ड नर्दर्न अमेरिकामा एन्ड सब सहारन अफ्रिकामा कति त 1.2 यसरी। However, these two regions have reached such population size as a result of very different growth trajectories since the mid 20th century। अब यो दुईवटा रिजनलाई के देखिएको छ, ह्याभ रिच्ड द सच पपुलेसन साइज, यस्तो पपुलेसनको जुन आकारमा साइजमा पुग्नुको कारण के हो, एज अ रिजल्ट परिणामस्वरूप के भयो त भेरी डिफरेन्ट ग्रोथ, फरक भयो है यो पपुलेसन। मतलब यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त अ पाथ फलोड बाई समथिङ, प्रक्षेपण। अब यो जुन छ ग्रोथ ट्राजेक्टोरिज सिन्स द मिड 20th सेन्चुरी, यो मध्य 20औं शताब्दीसम्ममा यसको जुन प्रक्षेपण गरिएको छ त्यो भेरी डिफरेन्ट, फरक रिजल्ट आएको देखाएको छ। युरोप एन्ड नर्दर्न अमेरिका ह्याभ बिन ग्रोइङ एट एन एनुअल रेट अफ लेस देन, युरोप र अमेरिकाले के गर्दैछ त ह्याभ बिन ग्रोइङ एट एन एनुअल रेट, एउटा वार्षिक जुन दर छ है अफ लेस देन 1%, वार्षिक दर 1% भन्दा पनि कम देखिएको छ सिन्स द मिड 1960s, 1960 देखि रिचिङ अ ग्रोथ रेट क्लोज टु 0 इन 2020 एन्ड 2021। र 2020 र 21मा आएर यसको जुन छ लगभग कहाँ पुग्न आँटेको छ त 0% तिर है, रेट क्लोज टु 0 त होइन तर नजिकमा पुग्न आँटेको छ। हेर्नुहोस् यो वर्ल्डको स्थिति कस्तो छ। द एनुअल ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन अफ सब सहारन अफ्रिका पिक्ड एट 3%। अब यहाँ चाहिँ नि वार्षिक ग्रोथ रेट, वृद्धि दर जुन छ जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धि दर जुन छ अब सब सहारन अफ्रिकाको पिक्ड कहाँ पुग्यो त, पिक्ड मतलब उच्च बिन्दुमा कहाँ पुग्यो एट 3% इन 1978, 1978मा 3% एन्ड रिमेन्ड अबभ 2.8% ड्युरिङ द 1980s, र 1980 दशकमा 2.8% पुगिसकेका थियो। सिन्स द 1980s, 1980 दशकमा 1980 दशकदेखि सब सहारन अफ्रिका हैज बिन द रिजन विथ द फास्टेस्ट ग्रोइङ पपुलेसन। अहिलेसम्मकै चाहिँ भनिया छ 1980 दशकदेखि यो जुन छ सहारन अफ्रिका
has been the region with the fastest growing population. सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि हुने क्षेत्रभित्र परेको छ. Almost 44.8 million people lived in the two regions of Oceania. जम्मा 44.8 मिलियन पिपल यो दुईवटा रिजनमा कुन ओसियाना in 2022 है with 2.5 million inhabitants in 1950 र 1950 मा बासिन्दाको जुन थियो 2.5 मिलियन थियो. The population of Oceania, the Oceania population excluding Australia and New Zealand reached close to 13.6 million in 2022. यो 2022 मा यो 13.6 मिलियन को नजिकमा यो अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको पपुलेसनतिर पुगेको देखिएको छ. पपुलेसन अफ द वर्ल्ड, अब चाहिँ वर्ल्डको पपुलेसन एसडीजी मतलब भयो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, यो जुन एउटा जुन छ गोल छ त्यो एउटा जुन 8 वटा देशहरूको समूह बनेको छ. रिजन्स एन्ड सेलेक्टेड ग्रुप अफ कन्ट्रिज, यो जुन सिलेक्टेड कन्ट्रिजहरू छन् 2022, 2030 एन्ड 2050 according to the medium scenario. यसलाई यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ हामी हेर्छौँ यसरी हेरौँ है त. यो सब सहारन अफ्रिका भयो, नर्दर्न अफ्रिका एन्ड वेस्टर्न एसिया भयो, सेन्ट्रल एन्ड साउदर्न एसिया, ल्याटिन अमेरिका एन्ड क्यारिबियन, अनि अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, ओसियाना, युरोप एन्ड नर्दर्न अमेरिका लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजहरूभित्र पनि चाहिँ परेको छ. ल्यान्डलक डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू एउटा चाहिँ क्लस्टरमा छ. स्मल आइल्यान्ड डेभलपिङ स्टेट्स एउटा क्लस्टरमा छ. यसरी यिनीहरूको 2022 को 2030 को र 2050 को पपुलेसन मिलियनमा देखाएको छ यसमा डेटामा. इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स, अब 3 वटा चाहिँ आउँदो 3 दशकमा अथवा 30 वर्षमा, अहिले त 2020-23 हो त 30 वर्षमा लगभग द रिजन्स अफ द वर्ल्ड विल एक्सपिरियन्स डिफरेन्ट ग्रोथ रेट्स. जुन एउटा क्षेत्र छन् है अफ द वर्ल्ड, यो विश्वको जुन क्षेत्र छ विल एक्सपिरियन्स, यिनीहरूलाई फरक अनुभूति हुनेछ के को त ग्रोथ रेटको अफ देयर पपुलेसन. कन्सिक्वेन्टली यसको परिणाम स्वरूप के हुन्छ त एज अ रिजल्ट द रिजनल डिस्ट्रिब्युसन अफ द पपुलेसन इन 2050 मा जुन एउटा क्षेत्रीय जुन छ जनसङ्ख्याको बाँडफाँड डिस्ट्रिब्युसन विल सिग्निफिकेन्टली डिफर. यो चाहिँ मुख्य रूपमा के हुन्छ फरक पर्नेछ फ्रम द्याट अफ टुडे, अहिलेको देखि त्यति बेला फरक पर्नेछ. सेन्ट्रल एन्ड साउदर्न एसिया इज एक्सपेक्टेड टु बिकम द मोस्ट पपुलस रिजन इन द वर्ल्ड बाई 2037. अब 2037 सम्ममा के एउटा चाहिँ अनुमान लगाएको छ, एक्सपेक्टेड गरिएको छ कि सेन्ट्रल एन्ड साउदर्न एसिया जुन छ बिकम द मोस्ट पपुलस रिजन, यो सबभन्दा बढी पपुलस चाहिँ क्षेत्र हुनेछ. एज द पपुलेसन अफ इस्टर्न एन्ड साउदर्न इस्टर्न एसिया could start declining by the mid-2030s. र 2030 को जुन मध्यतिर, यो 2030 दशकको मतलब 2035 भयो यसको मतलब को मध्यतिर के हुन्छ त इस्टर्न एसिया र इस्टर्न एन्ड साउथ इस्टर्न एसियामा यसको जनसङ्ख्या डिक्लाइनिङ हुन्छ, घट्ने क्रममा सुरुवात हुन्छ. बिट्विन 2022 एन्ड 2050, यो 2022 र 2050 को बीचमा द पपुलेसन अफ सब सहारन अफ्रिका इज एक्सपेक्टेड टु अलमोस्ट डबल. यो सहारन पपुलेसन अफ सब सहारन अफ्रिकाको के हुन्छ त जनसङ्ख्या डबल हुने अनुमान गरिएको छ. सरपासिङ एक्सिड गर्छ, अगाडि भाग्छ 2 बिलियन इन्हाबिटेन्ट्स, 2 बिलियन यसको जुन जनसङ्ख्या हुन्छ बाई द लेट 2040s. यो 2040 दशकमा आएर यो चाहिँ कति हुन्छ त 2 बिलियन हुन्छ. विथ एभरेज फर्टिलिटी लेभल्स रिमेनिङ क्लोज टु 3 बर्थ्स पर वुमन. अब विथ एभरेज फर्टिलिटी लेभल, एउटा औसत जुन छ जन्मदरको जुन छ स्तर के हुन्छ रिमेनिङ क्लोज टु 3 बर्थ्स पर वुमन इन 2050. 2050 मा पर महिलाले 3 वटा बच्चालाई जन्म दिने, औसत रूपमा 3 वटा बच्चालाई जन्म दिने कुरा छ. यहाँ सब सहारन अफ्रिका इज प्रोजेक्टेड टु अकाउन्ट फर मोर देन हाफ अफ द ग्रोथ अफ द वर्ल्ड पपुलेसन. र यो सब सहारन अफ्रिका जुन छ यो विश्वकै आधी जनसङ्ख्या ओगटिने चाहिँ नि एउटा अनुमान गरिएको छ.
बिट्विन 2022 2050 2022 देखि 2050 सम्म। अब यो हेर्नु कस्तो चाहिँ हामीले अनुमान कस्तो फरक पर्न गइरहेछ। In 2022, the size of the population in this region was growing at an annual rate up to 0.5%. के हुन्छ यसको जुन छ एनुअल रेट 2022 मा द साइज अफ पपुलेसन इन दिस रिजन, यो रिजनमा चाहिँ के हुन्छ पपुलेसनको एउटा ग्रोइङ एन्ड एनुअल रेट टु 0.5%, 5% हुनेछ वार्षिक। द हाइएस्ट अमङ अल 8 रिजन, यो 8वटा रिजनमा सबभन्दा हाइएस्ट हुनेछ यिनीहरूको। एन्ड मोर देन 3 टाइम्स द ग्लोबल एभरेज अफ 0.8% पर इयर, र 3 टाइम्स अफ ग्लोबल एभरेज, यो जुन छ विश्वको जुन औसत जुन छ त्यसको 3 गुणा। युरोप एन्ड नर्दर्न अमेरिका आर प्रोजेक्टेड टु रिच देयर पिक। अब यहाँ युरोप र नर्दर्न अमेरिका जुन छ एउटा अनुमान के लगाएको छ, यिनीहरूको जुन शिखरमा पुग्ने जुन छ एउटा population and to begin experiencing a decline in the late 2030s. अब यसको population begin experiencing and decline, यिनीहरूको decline हुन्छ, तल झर्छ 2030 due to sustained low level of fertility. यिनीहरू किन घट्छ त? किनभने यिनीहरूको जन्मदर वास्तवमा घट्नेतिर गइरहेको छ। More than half of the projected increase in the global population, अब more than half of the projected increase, विश्वको आधी चाहिने वृद्धि जुन छ है पपुलेसनको 2022 र 2050 को बीचमा इज एक्सपेक्टेड टु द कन्सन्ट्रेटेड इन जस्ट 8 कन्ट्रिज। यो जुन यो 8वटै देशमा विश्वको आधी जनसङ्ख्या जुन छ वृद्धि हुने कुरा छ। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, यो चाहिँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा, इजिप्टमा, इथियोपियामा, इन्डियामा, नाइजेरियामा, पाकिस्तान, फिलिपिन्स एन्ड युनाइटेड रिपब्लिक अफ तान्जानिया, यिनीहरूमा द पपुलेसन अफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो एन्ड युनाइटेड रिपब्लिक अफ तान्जानिया आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो ऱ्यापिडली, यिनीहरूको अत्यधिक बढ्ने कुरा अनुमान गरिएको छ। बिट्विन 2 and 3% इयर है ओभर द 2022 2050, यो चाहिँ यो बीचमा, यो 2022 देखि 2050 सम्ममा सबभन्दा बढी चाहिँ 3% पर इयर यसको बढ्नेछ, 2 देखि 3% है भयावह स्थिति छ। डिस्पेरेट पपुलेसन ग्रोथ रेट्स अमङ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्ट्रिज विल चेन्ज देयर ऱ्याङ्किङ। अब हुन्छ कि जो अहिले सबभन्दा बढी पपुलेटेड कन्ट्री छ त्यो र जो कम छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ऱ्याङ्किङमा फरक पर्छ बाई साइज। फर इक्जाम्पल इन्डिया इज प्रोजेक्टेड टु सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पपुलस कन्ट्री इन 2023। एउटा उदाहरणको रूपमा लिँदाखेरि यो 2023 मै के गर्दैछ त चाइनालाई उछिनेर इन्डिया 1 नम्बर चाहिँ पपुलस कन्ट्रीतिर जाँदैछ है। एडाप्टेड फ्रम वर्ल्ड पपुलेसन प्रोस्पेक्ट्स 2022 म्याच द फलोइङ वर्ड्स विथ देयर करेक्ट मिनिङ। अब यसको चाहिँ हामी हेरौँ पपुलस, मोर्टालिटी, प्रोजेक्सन, अब चाहिँ डेमोग्राफिक, पिक, स्टेबिलाइजेसन, ट्राजेक्टरी, अनि त्यसपछि सरपास, डिस्पेरेट, अनि यसको एन्सर मैले यहाँ दिएको छु है। पपुलसको having a large population, densely populated, mortality, the number of death in a particular situation or period of time, यो चाहिँ 5 नम्बर, ए को 5 नम्बर, बी को चाहिँ 7 नम्बर, सी को 3 नम्बर, एन्ड एस्टिमेटेड अफ व्हाट फिगर्स विल बी इन द फ्युचर, डी को डेमोग्राफिक को 2 नम्बर, रिलेटिङ टु द पपुलेसन एन्ड डिफरेन्ट ग्रुप्स विदिन इट, र त्यस्तै गरेर पिक को टु रिच द हाइएस्ट पोइन्ट और भ्याल्यु, अनि स्टेबिलाइजेसन, अनि ट्राजेक्टरी, अब यिनीहरूको हेर्नु होला यसरी है। अनि डिस्पेरेट, कम्प्लिटली डिसिमिलर, अब आयो यहाँ ए नम्बरमा है 2.5, अनि बी नम्बरमा बिलो 1%, सी नम्बरमा फर्टिलिटी एन्ड मोर्टालिटी, अनि डीमा 2.3 बिलियन, अनि ईमा अबाउट 2 बिलियन, यस्तै गरेर एफमा लेट 2030s र जीमा 2023। Answer the following question. What was the size of the population, world population in the mid-20th century? The size of the world population in the mid-20th century was 3 times smaller than today's world population. What was the fastest population growth rate in the past century?
No, the fastest population growth rate was 2.1% per year in the past century. Now, see number, what was the population growth rate declined in the recent years? The population growth rate has declined in the recent year due to reduced level of fertility. What is the predicted world population size by 2050? The predicted world population size by 2050 is 9.7 billion. How do fertility and mortality contribute to the size of the population? No, the fertility and mortality contribute to the size of the population because they are the major factors of population change. If fertility decreases, the population will increase, and if the mortality rate increases, population growth will decrease. Similarly, which countries contribute to the largest population in Eastern and Southern Eastern Asia? China and India contribute to the largest population in Eastern and Southern Eastern Asia. Why will population regions have a different population variation in the next 30 years? The population regions will have different population variation in the next 30 years because of the different growth rate in the region. Which countries are most likely to contribute to the growth of the world population by 2050? No, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Philippines, and the United Republic of Tanzania are most likely to contribute to the growth of the world population by 2050. Do you think the world population will increase as projected in the text discussed? No, no, I don't think the world population will increase as projected in the text. And you will study here from the no pronunciation. Pronunciation R. R is silent if there is a consonant sound directly after R. अब यहाँ के छ त आर साइलेन्ट कति बेला हुन्छ आर पछि डाइरेक्ट कन्सोनान्ट साउन्ड हुन्छ भने आर साइलेन्ट हुन्छ यसरी आर यहाँ छ र टीएस थ छ नि है फद मो यसरी एउटा रुल भयो यसरी वथ बथ बथ हैन यसरी अनि त्यसपछि R is pronounced if there is a vowel sound directly after R. अब यहाँ के छ आर पछि भवेल साउन्ड छ भने यसको उच्चारण हुन्छ अनि आर पछि कन्सोनान्ट साउन्ड हुन्छ यसको उच्चारण हुँदैन यहाँ दिएको छ आर पछि भवेल साउन्ड छ भने उच्चारण हुन्छ जसरी ग्रथ ग्रथ यो हामी जति पनि गरेका छौँ नि यो सबै एक्सरसाइजमा दिएकोबाट हामी गरेका छौँ लिएका छौँ ग्रथ एक्सपेरियन्स यसमा हामी हेर्दाखेरि हामीले सेम रुल फाइन्ड आउट हुन्छ आर इज साइलेन्ट अब चाहिँ त्यो त प्रोनाउन्स भयो आर इज साइलेन्ट इफ देयर इज नो साउन्ड डाइरेक्टली आफ्टर आर आर पछि यदि कुनै पनि साउन्ड छैन भने त्यसमा पनि साइलेन्ट हुन्छ जसरी मोस्ट अफ टाइम एट द एन्ड अफ द वर्ड प्राय के हुन्छ शब्दको अन्तमा जसरी टिचर फादर मदर सिस्टर ब्रदर तर यो टिचर पछि अझै वर्डहरू छ भने यसको आरको उच्चारण हुन्छ जसरी if a final R is followed by another word that begins with a vowel R is pronounced जसरी टिचर अफ इङ्ग्लिस त यसमा टिचर हुन्छ है टिचर अफ इङ्ग्लिस न टिचर अफ इङ्ग्लिस किनभने यसमा आर पछि अर्को साउन्ड आइसक्यो यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला यो बटुवाला यो अनि अगेन यो जुन छ मौ त्यसैको हियर इज साइलेन्ट यहाँ ई साइलेन्ट छ नि त्यसकारण द्याट्स वाइ आर इज साइलेन्ट बट तर चाहिँ के हुन्छ मोर अफ हियर इज साइलेन्ट यहाँ चाहिँ नि बट ओ इज नोट साइलेन्ट यहाँ ई साइलेन्ट त छ तर ओ साइलेन्ट छैन त्यसै कारण यहाँ र पनि आयो यहाँ र आयो तर यहाँ के आएको छ र आएको छ मो यहाँ ई पनि यदि उच्चारण भएको भए यो पनि यदि उच्चारण भएको भए यसमा आर आउँथ्यो तर यसको उच्चारण साइलेन्ट छ उच्चारण छैन त्यसै कारण यहाँ आर आएन तर यहाँ के भयो यसको त आएन साइलेन्ट छ तर यसको त आयो उच्चारण त्यसै कारण यहाँ आर आयो मोर अभ है यसरी है रिभा है वक अनि डक्टर भिजिटर यसरी अब यसलाई चाहिँ हेर्नु होला किताबमा यो प्रोनाउन्सिएसनको च्याप्टर छ त्यसमा दिएको द साउन्ड आर रिमेन्स साइलेन्ट व्हाइल प्रोनाउन्सिङ द वर्ड pronounce the following words correctly and write them in the right column अनि यो चाहिँ सबैलाई यहाँ
प्रोनाउन्स्ड विथ आर साउन्ड, यो चाहिँ आर प्रोनाउन्स्ड हुने शब्दहरू जुन हामी पहिले गरिसकेका छ, प्रोनाउन्स विदाउट आर साउन्ड र चाहिँ आर उच्चारण नहुने शब्दहरू यसबाट दिने र किन हुँदैन त्यसको रुलहरू हामी पढ्यौँ र इक्जाम्पलहरू यही सेम हामी दिएका थियौँ है। अब आयो हेर है कनेक्टिभ्स अफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब चाहिँ के हुन्छ कनेक्टिभमा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एउटा यो हो नि त, लाई जोड्ने कुन कुन कनेक्टिभ, दाउ, अल्दाउ, इभन दाउ, इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट, हाउएभर, नेभरदलेस। Study the following examples, situation and unexpected result. The word man didn't eat anything, although, though, even though he was hungry. यसमा के छ त, यो कलर वाला यो के हो त सिचुएसन, यो ब्ल्याक वाला के हो त रिजल्ट। त्यसमा के भनिएको छ सिचुएसन र यसले रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई जोड्ने काम गर्दछ यसले, अल्दोले, दाउले, इभन दाउले, यिनीहरूले। यहाँ के छ द वर्ड म्यान डिडन्ट इट एनिथिङ, वर्ड म्यानले केही खाएन है। हेर्नुहोस् ही वाज हङ्ग्री, सिचुएसन के थियो उसलाई भोक त लागेको थियो, त भोको थियो तर त्यसले खाएन, खानुपर्ने, तर रिजल्ट के भयो अनएक्सपेक्टेड आयो। त्यसै कारण यहाँबाट जोड्छौँ हामी। त्यसरी इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट अफ, हिज हङ्गर, द वर्ड म्यान डिडन्ट इट एनिथिङ। अब यसमा सरिता वाज अनेस्ट, हाउएभर, नेभरदलेस सी वाज एक्युज्ड अफ थेफ्ट। अब यहाँ एउटा पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा, all these connectives join a situation and its unexpected result. All these except however and nevertheless are placed before situation, but however and nevertheless are placed after situation. के हुन्छ however the nevertheless के हुन्छ त सिचुएसन को पछि दिन्छ र अरु पहिले दिन्छ। in spite of and despite need a noun phrase है। यसले अझै मैले एउटा के गरेको छु त, यो however र नेभरदलेसलाई मैले स्पेशल रुल दिएको छु। हाउएभर र नेभरदलेस कहाँ कहाँ युज गर्ने, पोजिटिभ टु नेगेटिभमा हाउएभर र नेगेटिभ टु पोजिटिभमा नेभरदलेस। जसरी आई ह्याड स्टडिड वेल इन ट्युसन, हाउएभर आई डिडन्ट गेट गुड मार्क इन एक्जाम। व्हाट, पोजिटिभ टु नेगेटिभ। यसमा आई ह्याड नोट स्टडिड वेल इन ट्युसन, नेभरदलेस आई गोट गुड मार्क इन एक्जाम। नेगेटिभ टु पोजिटिभ। अब हेर्नु हाउएभर र नेभरदलेस कसरी प्रयोग गर्ने हामी, यसरी नै हामी यसरी यसलाई पढ्नु होला है। अब ग्रामरलाई हेर्दाखेरि यो मैले एन्सर यसरी लेखेको छु ग्रामरमा है सबैको, अनि त्यसपछि यसको पनि एन्सरहरू हेर्नु होला है। अल्दो आई ह्याड नोट सिन हिम बिफोर, आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वन्स, इभन दाउ इट वाज स्नोइङ आउटसाइड, we did not feel cold, in spite of his hard work he failed the exam. No, अब यसको although she had not practiced well, शर्मिष्ठा gave a good speech at the function. अब त्यसपछि despite being Nepali she spoke excellent French. अब त्यसपछि I had not eaten anything since last evening, however I felt okay. अब यसपछि इभन दाउ वी डिड हार्ड प्र्याक्टिस, वी वेयर नट क्वालिफाइड फर द फाइनल एक्जाम। द फूड वाज भेरी टेस्टी इभन दाउ द रेस्टुरेन्ट वाज नट भेरी पपुलर। अब यसपछि दाउ आई रोट फास्ट, आई कुड ओन्ली एटेम्प्ट हाफ अफ द क्वेसन्स, एन्ड डिस्पाइट आवर रेभरेन्स सी वाज नट प्लिज्ड विथ अस एट अल। अब राइटिङमा छ यहाँ स्टडी द ग्राफ एन्ड बिलो एन्ड राइट एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ इच अफ देम। अब यसमा हामी हेरौँ यो ग्राफ हो, यसलाई यहाँ व्याख्या गरिएको छ है यो ग्राफलाई, अनि यो चाहिँ यसरी हेर्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर अर्को यो ग्राफ हो र यसलाई पनि यहाँ है डिस्क्राइब गरेको छ, यसलाई पनि हेर्नु होला है। ल आजको लागि धन्यवाद न, बाई बाई।